To go see how the professionals do it. Всем привет, дорогие подписчики моего канала, с вами ИГРА, и сегодня мы будем играть такую замечательную игрушку. Some might say the chief of police has no police. business in an institution like this. But in fact it's the Переводится quietest and дословно: safest place in откройте, town. это полиция. You won't run into any reporters, nobody gets into any fights, nobody drinks too much, Даже повыше nobody голос even raises their voice. The place is owned by an elderly gentleman who knows how to keep things under control. That's why I never invite my friends here. I wanted to make an exception for my 60th birthday, but most of my colleagues are young enough to be my sons, and they'd rather just hire prostitutes. Why stare at some boobs when you can take the whole package for yourself? But there's none of that in our club. Even looking too long is considered indecent. You can get an occasional glimpse, like by accident. The rest of the time you just pretend that you're immersed in conversation, or just come by for a drink. Doesn't mean these gentlemen wouldn't want their bald heads smothered in tits. Итак, ребята, сейчас, как я сказал, мы приступим играть в игрушку This is the Police. Дословно переводит: откройте, это полиция. Ну что ж, давайте начинать. Поехали. Новая игра, день первый. Июль 15, понедельник. Так. Ага. Типа мэрия, сексуальная маньяка, бла-бла-бла. Эх, не работает. Давай, заводись. О, завелся. When I was a kid, my father sometimes told me at bedtime that if I closed my eyes and didn't open them for a long time, all the demons would blow away. Yesterday I turned 60, but I still take his advice. Not because I'm sentimental or want to keep the memory of my father alive. I just can't think of a better solution. To get away from all the demons that haunt Freeburg, I need to wear a blindfold 24/7. Plus, it's a good idea to act blind when talking to reporters. At least that's what my colleagues say. They're afraid of press conferences. But for me, it's more like... Доброе утро. Вчера мэр объявил ваши отставки. Это дело вас подписали. Мэр обсудил, что хочется жалеть в кресле шефа полиции, так что это не было для меня сюрпризом. Вы знаете своими... думаю, это кто-то новенький. Так. Разговоров, крупнейших скандалов, ваши заместитель обратились покинуть полицию. Если мэр предложит ему вашу должность, думаете, он сможет передумать? Я думаю, может. Звучит вполне вероятно. Думаю, на новой должности он сможет бы послужить городу лучше и дольше. Хотя Кен оправдает многие вещи, верит, что полиция сработает с мафией. Что вы можете об этом? Чушь. Извините, но я не понял. Это полная херня. Мафия, не полиция работают вместе. Может, они еще с пришельцами сдружились? Мафия просто куча придурков у них. Так, нет, нормально к этому. Так. Верите ли, ваше личное отношение к мэру могли стать причиной вашей отставки? Лучше спросить самого мэра. Спасибо. Так, ну это типа пресс-конференции, там все такое, ответил на вопросы. Итак, как обычно. Как прошла пресс-конференция? Don't let anyone in. Даже мистера Кендрика. Особенно мистера Кендрика. Такой заходит в кабинет. Так, ага, таблетки. Выпил. Так. Теперь закурить сигару. Хорошо.
As soon as I heard the door creak, I knew what face I'd see. When I tell Emma not to let anyone in, there's only one man it could be. Rude, arrogant, no warning. That's Mayor Rogers in a nutshell. White summer shoes, white socks, white shorts, white polo shirt, and a white smile of a hungry shark. Mayor Rogers enters every room like he owns the place. Even the floorboards under his feet sound like they're creaking an apology. He never shied away from the odd corruption scheme. It's like the devil walks behind him. In the movies, the villains controlling the city play golf with the judges. Rogers plays tennis with them instead. That's about the only difference. Jack, I was hoping to catch you after the press conference. You ran away so quick. Типа так быстро сбежал. Это типа There's no smoking at City Hall. No reason for me to hang around. Well, this morning I signed a ban on smoking in all public buildings. Soon you won't be able to smoke here either. Soon enough I won't be here at all. That's what I wanted to talk to you about. The people of the city like you, Jack. The police chief of all people. Don't betray that, Jack. Don't get any schemes. Sit nice and quiet. Посиди тихо 180 дней, и тебя запомнят как героя. Это единственное, что тебе остается, быть героем. That's the only thing that you still have left. Be the hero. Then how am I supposed to scrape together a retirement fund? You had a million chances to secure a luxury pension, one that even I would have envied, although I've never set aside any money for myself. I'm not planning to retire anytime soon. Впрочем, я никогда не откладывал деньги там туда-сюда. Забрал сигарету и ушел. 180 days of quiet, Jack. That's all I need. I don't have any problems with you, and you won't have any problems with me. Не думаю. I have a new assistant, У меня новый ассистент, Трой Стар. Если захочешь что-нибудь сообщить мне, позвони ему. Только не звони по пустякам. Я так завис. Я говорю, работай. Я постараюсь. And quit smoking up the office. И пропустил дом весь кабинет. Скоро он попадется дому моему другу. Ясно? I'm sorry, Извини, babe. детка, это не Only the mayor has this number. Mr. Mayor? Yeah, is this Troy Star? Yes. Да. Go fuck yourself, Troy Star. Извини, детка, это говорит. Чекпоинт. День второй. Так, интересно, ребята. День второй. Ну, эпично у нас начинается, конечно. Начало у нас. Cops don't use the police station cafeteria anymore. There's some kind of stigma against sitting shoulder to shoulder with your partners. Everybody just takes snacks from the machines or grabs a meal and hammers it down in the corner like a vulture on a corpse. The main thing? Don't look into anyone's eyes. Could be construed as an invitation to sit together. The only people eating here are ghosts. Поэтому в кафешке любят только призраки. My deputy, Francis Kendrick, he recently became one of those ghosts, the subject of one of the most devastating corruption scandals in the history of Freeburg. No evidence to support the accusations, but everyone knows Kendrick's days are numbered. I need that file I asked for. Needs to be ready tonight. Francis didn't say anything, but I understood. Ghosts aren't supposed to talk. Besides, I got a feeling he was already finished. Так, ладно. Хотите получить подсказки? Так, я же делаю свою работу. Так. И нанять. Так, это все мои. Лол. Это все мои ребята. Город.
Так, что там? Торговый центр. Так, побег с... Так, отправляем Коти. Так, торговый центр. Мужик с женой выходит из магазина, увидели, как фургон на парковке сдавали назад, сбил бомжа, который копался в урне. Водитель выскочил, крикнул, спокойно уехал, когда увидел, что приходит, попал бомж. Так, отправляемся. Так, кинотеатр. Администратор кино сообщил, что на показе фильма зал пытался попасть нетрезвый мужчина с доставкой сноуборда, все розовый бутон. Когда его не допустили в зал, он разбил кассиру. Теперь это... Ну ладно, езжайте, чё вперед, и я с ней, собаки. Выезжаем. Так, что будет дальше? Дождь пошел. Так, отчет. Побег с места аварии, отчет. Так, преступник пойман. Отлично. Так, никто не пострадал. Это хорошо. Так, еще отчет. Драка. Так, преступник скрылся, офицер невредим, гражданин невредим. Отлично, никто не пострадал, это меня радует. Ну что ж, ждем. О, новый вызов. Так. Вооруженное ограбление, пригород. Понятно. Отправляемся. Так, тут что? Я думаю, ты справишься, офицер. Так, юридический контракт Джон Цуикас, брат с сестрой, специально друг друга пригласили больше завершения погибшего отца. Так, продолжить, отправляйся. Надеюсь, никто не пострадает сейчас. Что ж. Так, 24, кто там? Прохожий видел, как несколько подростков напали на пожилого мужчину и отняли у него гитару и деньги. Ясно. Так, ты и ты, езжайте. Ясно, собаки, Ферди, вперед. Так, у дома Брайан действительно стоит та самая машина. Если на весен добавляется стольный громкий. Так, преступник скрылся, офицер погиб. Блин, потеряли одного офицера. Отчет. Драка. Так, драка. Преступник скрылся, офицер невредим. Это радует, но одного мы потеряли. Так, давайте... Так, нет. Так, вызовы сообщения. Нам нужна биржа... Так, вызовы. Вызова нет, тут день. 2400 у нас. Сообщение. Отчет о нападении. Так. Преступник пойман, офицеры невредимы. Это отлично. Одного мы, жалко, офицера уже потеряли. Вот такой день рабочий у нас. Так, завершаем наш день. Так. Смена А. Смена Б. Так, и смены А мы... Как все перекинуть? Так. Ладно, завершить день, потом перекинем я в смену. Так. Used to be when I asked Kendrick to stay late at the office, he liked to grumble and crack wise. Nowadays, he doesn't have the strength for it. Slumped shoulders, blank stare, wrinkled skin. The past few weeks, I don't hardly recognize my old friend. In his younger years, he reminded me of a gallant royal officer in an old Kipling story. Kendrick isn't just crumbling under the weight of the public pressure, but from the shame of it all. Internal Affairs raided the library he inherited from his grandfather, hoping they'd find buckets of cash stashed in the pages. Heard about the look on his face, the fearless policeman standing helpless in horror.
I've known Francis for 30 Я знал years. Фрэнсиса The 30 past 20 years, лет, he's 20, played с loose with которым the он law. нарушает закон, точно я And I знаю, know что that at a в определенный certain момент point, каждый every stolen украденный dollar brings more стал приносить misery больше than anything страданий, else. чем радости. Probably sounds Вам, crazy, наверное, but кажется I безумием, что sympathize with the сочувствую, как guy. что What can I do? Вокруг Your общий friends are друг your остался friends, другом. and these are the Ладно, waters we дальше я swim in. пропущу. Поскольку там будет. День третий. Так, Франческо объявил дату своей отставки. Легендарный. Так, крест. Так, ясно. Поехали. Да. Так. Моя подруга вчера приехала. Потому что сейчас в своей жуткой панике можно избавиться. Да, но приходи завтра. Личка. Так, смена А. Начать день. Так, повышено двое, я так понял. Выберите композицию. Так, поставим пластинку, хай играет. Ту-ту-ту-ту-ту-ту. Спокойно, успокаивается. Так, дела. Полицейский участок. Биржа труда, кстати, вот. Давайте наймем одного. Нанять смену А. Так. Нет. Закрыть. Так. Что у нас тут? Настоящие сборы сегодня утром. Кто-то тут. Так. Езжайте. Продолжим. Так, полицейский участок. Кого тут? Двое. Так, нанять в Б. Нанять в А. Все. Закрыть. Вот такой у нас. Так. На Бреск. Мандалин. Харли Джонс прямо сейчас наблюдает из окна, как два подростка царапаются на новую машину. Отличный рисунок. Робби, Грант, Рой. Вперед. Выезжаем. Так. Отчет. Вандализм. Преступник пойман, никто не пострадал. Отлично. Так. Берчи, Седман, поезжайте. Так, отчет, вандализм. Преступники скрылись, офицеры не пострадали. Ну, бывает. Спецназ у нас есть еще. Так, давайте смотрим дела. Полицейский участок. Так, я больше пока никого не могу нанять. Все есть, никто не пострадал. Это хорошо. Так. Отчет. Так, офицеры возьмут прекрасно. Так. Угу. Так, ночной клуб. Так, мистер Бойд, ваши снова начали свои любимые ценности, если не выходили из туалета, а то меня кто-то умеет отличать классные ребята от придурков. На. Отправить, так. Отправим ствола. Ствол, точнее. Так, ну что ж. Работаем мы до 8 уже. 6. Еще чуть-чуть. Так, что там? Лидеры арены. Так, преступники армают звонок по карту в линейной арене. Едет клон с воздушной шарники, продает подросткам крэк. Так. Седман. Вандалей, Седман. Езжайте. Примите этого человека.
Отчет. Так, извините, мистер Бройн, но я увольняюсь. За одним вечером заработал больше, чем платят в месяц. Ствол. Катись к черту. Так, что там, офицер? Так, стрит. Голый мужчина с каракой бензина в руках угрожает поджечь себя, если его любимая жвачка снова не выйдет в моду. Рой и Грант, езжайте. Так. Так, тебя надо уволить. Биржа труда. Так, кого бы нанять? Вот это нанимаю. Нанять блока. Все. Так, подожди, надо его уволить, наверное, законно. Ну ладно, мы его уволили, он нам не нужен больше. Так, пока там отправляются на дело. Все, можно завершить. Так, какой же можно... Так. Офицеры не получилось у нас успеть, а он сбежал. Ну, обидно так-то. Так, отчет угрозы самоубийства. Сейчас смотрим отчет. Преступник скрылся, офицеры... Ясно. Ну что ж, ребята, на этом я с вами завершу. С вами, как всегда, был я, Леголас. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем удачи и всем пока. Увидимся в следующей серии. Это был обзор на Is This the Police. Дословно переводится «Откройте, это полиция». Всем удачи, всем пока-пока.